न्यूज़ रूम तो इस समय मेरे सहयोगी संदीप लादूका मेरे नाल जुड़े हुए ने। संदीप तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों किसानों के वलों प्रदर्शन किया जा रहा है, केंद्र सरकार का की तर्क है, अकाली दल का की स्टैंड है, इस तो इलावा पंजाब सरकार की कह रही है इन्हां खेती ऑर्डीनेंसां नूं लैके जां संसद दे विच हुण अगे की कार्रवाई की जावेगी जां किवें बिल पेश होणगे, किस तरह इस दे उत्ते सहमति बनेगी, इस दे बारे पूरी जानकारी लैने संदीप लादूका तो। संदीप, पहला तुहाडे तो यही जानना चाहांगे कि आखिर खेती ऑर्डीनेंसां दा जां खेती बिल जो हुण संसद च पेश किए गए ने उन्हां दा विरोध किसानां दे वल्लों क्यों किया जा रहा है? जी नवजोत, जानकारी देना चाਹੁੰਦੇ हैं कि 3 खेतीबाड़ी ऑर्डीनेंस ਜਿਹੜੇ कि 3 जून ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੂ-ਬਹੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਟੇਬਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ एक बिल है जिहड़ा इन्हां दे विच्चों मैं तिन्नां बिल्लां दे जे जिक्र करा तो सब तो पहला जरूरी वस्तां बारे कानून है 1955 जिहड़ा कि 65 साल पुराना कानून है। इस दे विच वस्तां दे भंडारीकरण यानी कि किन्ना भंडार किया जा सकता, किन्ना नहीं किया जा सकता, इसनूं तय करदा है बिल। इसनूं पेश किया गया तो कल है जिहड़ी एक वर्बली स्पीकर के वलों लोक सभा के स्पीकर जिहड़े कि इस वेले श्री ओम बिरला ने उन्हां दे वलों विरोधी पार्टियां को भी एक टाइम दिता जाता है, समा दिता जाता है, या सारे लोक सभा मैंबरों को एक समा दिता जाता है कि वह विरोध में भी वोट कर सकते हैं बोल के और उसके पक्ष में भी कर सकते हैं। उस दे विच आम आदमी पार्टी के जिहड़े सांसद ने भगवंत मान उन्होंने भी विरोध में वोटिंग की ते सुखबीर बादल बारे भी यह जदों उन्हां दा बयान आउंदा है तो उन्होंने भी कहा कि असीं वर्बली है जिहड़े इस दे विरोध में वोट की है। पर सब तो जरूरी गल इत्थे यह है कि जदों खेतीबाड़ी के 2 नवे होर ऑर्डीनेंस ने जिहड़े एक तां खेतीबाड़ी बारे हो गया कि 1955 का एक्ट है जरूरी वस्तां बारे सोध बिल, उस दे उत्ते कल है जिहड़ी चर्चा हुई। पर 2 जिहड़े मेन बिल है जिसने तय करना है कि खेतीबाड़ी ऑर्डीनेंस दे नाल आउण दे नाल की फर्क पवेगा इस दे उत्ते, वो 2 बिल ने। खेती का एक हैगा किसानी उपज वपार ते वंज ऑर्डीनेंस 2020, एक हैगा खेती किसानी कीमत गरंटी ते खेती सेवावां ऑर्डीनेंस 2020। ये 2 बिल अज पेश होण जा रहे हैं। जिस वक्त असीं गल कर रहे हैं इस वक्त भी इस दे उत्ते हो सकता चर्चा हो रही होवे, लोक सभा दे अंदर इस दे उत्ते चर्चा होनी है और वोटिंग भी हो सकती है। इस दे उत्ते पहला बहस होवेगी, बहस दे विच विरोधी धिर खास करके कांग्रेस वालों इसका विरोध किया जा रहा है तो आम आदमी पार्टी के वालों उन्होंने भी समा दिता जाना है। वो इस दे विरोध विच की कहते हैं, सारी बहस होनी है। इस तो बाद लोक सभा के मैंबर होंदे है जां राज सभा के मैंबर उन्होंने वोटिंग के लिए जो टाइम दिता जाता, समा दिता जाता तो 3 बटन उन्होंने सामने होंदे आ किसी भी ऑर्डीनेंस नूं कानून का रूप देण लई। उस दे विच एक हरा बटन हुंदा, एक लाल बटन हुंदा ते एक पीला बटन हुंदा। जिहड़े लोक सभा मैंबर ने हरा बटन दबाउणा है इसका मतलब कि वो ऑर्डीनेंस के हक दे विच वोट अपनी भुगत रहा है। जिहड़ा लाल बटन दबाएगा इसका मतलब यह है कि उसने ऑर्डीनेंस के खिलाफ वोट भुगती है और जिहड़ा वोट बटन है पीले रंग के बटन नूं दबाएगा लोक सभा का मैंबर तो इसका मतलब ये होएगा कि ना वो पक्ष विच भुगत रहा ना विरोध विच, वो अपनी वोट है जिमें आपां नूं नोटा का बटन का अधिकार आम लोगों को दिता जाता ना इस तरह पीले बटन की उत्थे अहमियत होंदी है। उसनूं लोक सभा की भाषा विच संसद की भाषा दे विच डिवीजन कहा जाता, वो अजे होनी बाकी है। उत्थों ही तय होवेगा कि किहड़ी पार्टी या श्रोमणी अकाली दल का खास तौर पर पंजाब दे विच सवालों के घेरे विच है। उत्थों ही पता लगेगा कि वो किहड़े हक विच भुगते हैं, विरोध विच वोट करते हैं या पक्ष विच करते हैं। इन्हां ऑर्डीनेंसां दे आउण दे नाल किसान है जिवें तुसीं सवाल कीता कि पूरियां सड़कां ने जाम कीतियां होईयां, पंजाब दे विच भी इस तरह हरियाणा दे विच भी प्रदर्शन वेखण नूं मिले। इत्थों तक कि सब तो वड्डा सूबा उत्तर प्रदेश है देश का, साडे भारत का, उत्थे भी विरोध लगातार जारी है। पर केंद्र की सरकार वालों जदों संसद दे विच इस दे उत्ते वोटिंग होनी है, बहस करवाई जानी है, उत्थों ही तय होना है कि कानून का रूप लैणगे जां नहीं लैणगे। उत्थों ही इसका तय हो जाना है कि खेतीबाड़ी निजीकरण वाले पासे जाएगी या जिस तरह हुण चल रही है सरकारी मंडियां दे विच सरकारी खरीद हो रही है कि उस तरह चलती रहेगी। इस करके ये बिल बड़े अहम ने पूरे देश के लिए। इस दे नाल कल्ले खेतीबाड़ी सैक्टर उत्ते नहीं पूरे होरनां वर्गां दे उत्ते भी असर देखण नूं मिल सकता है। जी नवजोत।
ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ VOTING ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ VOTING ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ VOTING ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਨਵਜੋਤ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 1955 ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਉਪਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਮਤ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਬਟਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਬਟਨ, ਇੱਕ ਹਰਾ ਬਟਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਬਟਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਧੁਨੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਸਦ ਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਦੋਂ VOTING ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਰਬਲੀ ਧੁਨੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਫੈਸਲਾ ਨਵਜੋਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਸੰਦੀਪ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹਜੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਰਾਓ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿ 6 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੋਜ਼ਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੁਣ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਦਸ਼ੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਗੋਲਮਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆ ਮੱਕੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 500 600 ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, 2-2.5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 86% ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦਣ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਦੀਪ, ਆਖਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ 2 ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਲਾਗੂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਦੀਪ, ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ।